Yes. Uh, what we have discussed in previous session? Yes. Hello. I thought Percentage error. yes. Errors and approximation we have started, and we have discussed the problems on the errors. Okay, the percentage error. Now we are going to add more problems in the same set. Errors and approximation. Example. Now we have to consider the examples on approximations. Approximate value. Okay. Uh, let me share the problems example sheet. Okay. Okay. Yes, the sheet is visible for everyone now. Yes, sir. Okay, consider the first problem. This one. 5.2.17. Find f is equal to x square y cube z raised to 4. Find the approximate value of f when x is equal to 1.99, y is equal to 3.01, and z is equal to 0.99. Yes, written everyone? No. Fast, do it fast. Complete, sir. Okay. Now let's go for the solution. Directly I will consider here solution. Yes. Let write on the given problem. F is equal to S. What is the value of F? X square y cube z raised to 4. Okay. In its xt, the true value where where the true value of x. What is the true value of x? 1.99. Yt 3.01. and zt. 0.99. Yes, 0.99. Now consider the approximate values of this one. X t x a. What is the approximate value of this one? 1.99 ची approximate value किती असू शकते? 2, 2. Y a 3, 3. 1, Z a 1. 1. ओके. 1. त्या अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू मुळे काहीतरी ओरिजिनल व्हॅल्यू मध्ये एरर येणार आहे. सपोज दॅट एरर इज डेल्टा एक्स. Delta x is equal to what should be the error? True value minus approximate value. Yes. 1.99 minus 2. What is the error here? 0.1. Minus 0.01. Minus 0.01. Delta y. Yt minus ya. Yes, which is equal to 0.01. 0.01 delta y, and delta z is equal to zt minus za. हे समजते का बघा सर्वांना? 0.99 minus 1. It is minus Minus 0.0. 0.01. This is error in x, y, z due to the approximate values xa, ya, and za. Similarly, we can calculate f approximate value. Approximate value of f. What should be the approximate value of f here? Consider these values 2, 3, 1. किती येते बघा बरं? 2 चा स्क्वेअर, 3 चा क्यूब, 1 raised to 4. What is approximate value here? Use calculator. येते का?
कॅल्क्युलेटर एवढा वेळ लागतो? हा 108. 108. this is the approximate value. Now we have to calculate delta f by using the formula of a theory of approximation. Okay, मी इथं फॉर्म्युला लिहितो by theory of approximation. By the theory of approximations we have defined the formula delta f. Total derivative चा यूज करून आपण फॉर्म्युला डिफाइन केलता dou f upon dou x delta x plus yes dou f upon dou y delta y plus dou f upon dou z delta z, yes, which is equal to ओके. आता याच्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे? डेल्टा एक्स आपण फाइंड आउट केलाय, डेल्टा वाय फाइंड आउट केलाय, डेल्टा झेड पण फाइंड आउट केलाय. ठीक आहे, काय राहिलंय? एफ एक्स, एफ वाय, एफ झेड. येस. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ एक्स हियर? हॅलो. 2x y cube z raised to 4 as it is. fy 3x square y square z raised to 4, करेक्ट आहे का? fz 4x square y cube z cube. डिग्री एक एक ने कमी केली एक्स वाय झेड ची आणि त्याच्या पॉवर जी आहे ती पुढे आली. बरोबर आहे का माझं? बॉईज मध्ये Yes, sir. आता हे सगळं आलेलं व्हॅल्यू आहे, पुट अप करा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस वन? इट इज 2x y cube z raised to 4 into delta x किती आहे माझा? minus 0.01 plus 3x square y square z raised to 4 delta y 0.01 plus 4x square y cube z cube into minus 0.01. yes. आता इथे एक्स वाय झेड च्या व्हॅल्यू किती टाकायच्या? ज्या व्हॅल्यूज तुम्ही अप्रॉक्सिमेट घेताय, ट्रू व्हॅल्यू पुटअप करायच्या नाहीत. सगळं अप्रॉक्सिमेशनचं कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला एरर मिळवायचे. ओके, मग हे 2 3 1 याच्यामध्ये जर मी पुटअप केलं तर हे कसं येतं? 2 into 1 सॉरी एक्स ची व्हॅल्यू किती सांगितली? 2 y क्यूब म्हणजे 3 चा क्यूब आणि 1 raised to 4 into minus 0.01 plus 3 into 2 चा स्क्वेअर 3 चा स्क्वेअर आणि 1 raised to 4 into 0.01 प्लस इथे येतं 4 into 2 स्क्वेअर 3 क्यूब 1 raised to 4 into 0.01. yes. hello, any doubt? hello. No. yes. समजलं का? बघा सगळ्या व्हॅल्यू फक्त पुटअप केलं त्याच्यामध्ये. सर लास्टला मग मायनस लिहायचं राहिले बा 0.01. हे बघा. ओके, या दोघांचं हे ओपनिंग हे क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग. आता हे सगळं कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला किती येणार आहे? डेल्टा एफ ची व्हॅल्यू येईल. ठीक आहे, आता डेल्टा एफ एवढं कॅल्क्युलेशन करायला कॅल्क्युलेटर थोडंसं अवघड जाईल तरी पण. आता डेल्टा एफ फाइंड आउट करण्यासाठी आता इथं जसं मी डेल्टा एक्स ची व्हॅल्यू घेतली, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फॉर्म्युला हा आला, तर डेल्टा एफ इज इक्वल टू फॉर्म्युला कसा असू शकतो? येस, डेल्टा एफ बरोबर काय असेल? एरर इन एफ इट इज ट्रू व्हॅल्यू मायनस अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. आपण अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेट केली आहे, आता एफ टी कॅल्क्युलेट करा तिथंच. फक्त ऑन पेपर, आता काय तुम्हाला थिअरी पेपर नाहीच आहे त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. ऑन पेपर हे कॅल्क्युलेट करायचं नाही. 1.99 3.01 चा क्यूब आणि 0.99 raised to 4 ची व्हॅल्यू बघा किती येते, किती येते बघा. हॅलो, येस, व्हॅल्यू बघा बरं किती येते.
103.74. 103.74. 0.74. ही आली तुमची ट्रू व्हॅल्यू ऍक्च्युली, म्हणजे आन्सर या फॉर्म मध्ये काहीतरी पाहिजे. अप्रॉक्सिमेट आलं हे, तर एरर किती असेल या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन करा. दॅट शुड बी माय एरर. आफ्टर सबस्ट्रॅक्शन किती आन्सर? 4 पॉईंट किती येते बघा बरं, का 5 पॉईंट? 4.26. करेक्ट आहे का? आता 4.26 आलंय, एरर तेवढी एक्झॅक्ट लिहायची नसते. काय करायचं, 26 च्या आसपास 25 किंवा 27 असं काहीतरी व्हॅल्यू लिहायची. ओके, -4.25 किंवा 27 पण चालतं. हे कसं फाइंड आउट केलं, या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन करून फाइंड आउट केलं. करेक्ट आहे? हॅलो, पण हे कॅल्क्युलेशन करायचं नाही आपल्याला, हे फक्त आपण कशासाठी कॅल्क्युलेट केलं, मला एवढं मोठं कॅल्क्युलेशन करायचं नव्हतं म्हणून हे घेतलं मी. नाउ इरेज दिस वन. Now the final answer. That is, आता जे तुम्हाला विचारलंय, the true value. Yes, true value means ft. Therefore ft is equal to, what is the value of ft here? हे बघा इथं xt काय येणार आहे, ही टर्म इकडे आली म्हणजे काय होतं ते, x इकडे आल्यानंतर LHS साठी xa प्लस सॉरी एफ ए प्लस डेल्टा एफ किती येते बघा. एफ ए किती आलाय तुमचा 108 आणि एरर किती आली आहे -4.25. दोघांचे ऍडिशन केलं, आन्सर किती येत आहे? यस, आलं का आन्सर? 103.75 by using theory of approximation. मध्ये जो आपण xt कन्सिडर केला एफ टी, तो कशासाठी, हा डेल्टा एफ चं कॅल्क्युलेशन करायचं नव्हतं म्हणून मी कन्सिडर केला. जर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून हेच आन्सर येणार आहे, काहीतरी थोडंफार इकडे तिकडे होईल, म्हणजे -4.26 येईल किंवा 27 किंवा 28 येईल. माझे व्हॅल्यू परत या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन केलं, दिस विल बी माय द ट्रू व्हॅल्यू of the given function f at 1.99, 3.01, 0.99 by using theory of approximation, by using our formula. आलं का लक्षात सर्वांच्या? हॅलो, यस, समजतंय का? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट अँड दिस वन इज द लास्ट पार्ट. आन्सर डायरेक्ट पण येतं, मी सांगितलं अगोदर डायरेक्ट फाइंड आउट करायचं नाहीये आपल्याला, ते फॉर्म्युले आता तुम्ही डायरेक्ट करू शकता क्वेश्चन पेपर मध्ये, पण जर थेरॉटिकल एक्झाम असली असती तर तुम्हाला असं सॉल्व्ह करावं लागलं असतं. ओके, हॅलो सर डेल्टा टीचा फॉर्म्युला सांगा ना अजून एकदा. हो, डेल्टा टी काय हे सेमच आहे, हे डेल्टा एक्स आहे इथं, फक्त इथं टी टाकायचं, डेल्टा एफ हो, डेल्टा टी नाही. अहो कुठल्याही व्हॅल्यू घ्या, डेल्टा एफ असू द्या, डेल्टा झेड असू द्या, डेल्टा यू असू द्या, फॉर्म्युला काय आहे, डेल्टा एरर इज इक्वल टू त्याची ट्रू व्हॅल्यू मायनस अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. याच्यावरूनच ट्रू व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला कसा डिफाइन होणार, ही व्हॅल्यू इकडे येईल, यू ए प्लस डेल्टा यू. झालं, फॉर्म्युला एकच आहे. एरर मीन्स व्हॉट, ट्रू मायनस अप्रॉक्सिमेट. तो मी फक्त एफ साठी अप्लाय केले. हॅलो हॅलो, Yes, sir. हा, क्लिअर झालं का? Yes. हा, Yes, sir. कम्प्लीट कर. हॅलो हॅलो, एकदा सांगा. काय म्हणताय? हॅलो, सांगा. रेंजचा प्रॉब्लेम आहे हॅलो. तुमचा. रेंज काय म्हणताय? हॅलो, रिपीट करा सर. ह्याच्यात काय रिपीट करण्यासारखं आहे? ते तुम्ही डायरेक्ट आन्सर काढायचं म्हणलं ना, ते कुठलं डायरेक्ट आन्सर कसं येतं, हे कॅल्क्युलेटर टाकलं की डायरेक्ट आन्सर येते आपल्याला. एफ टी तुम्ही किती तर सांगितली 103.74 याचा आन्सर येते. आपल्याला आता अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग यासाठी काय केलं, एरर, आता हे एरर फाइंड आउट करण्यासाठी एवढं सगळं टाईप करावं लागेल कॅल्क्युलेटरवर इथे एरर येण्यासाठी. ओके, मग मी काय केलं, एररचा फॉर्म्युला काय आहे, ट्रू मायनस अप्रॉक्सिमेट. ही ट्रू मी कन्सिडर केली, यात ही अप्रॉक्सिमेट मायनस केली, तर मला मायनस उत्तर आलं -4.26.
26 आन्सर आलं. मग मी इथं एक दोन पॉईंटनी कमी केलं आणि इथं व्हॅल्यू कन्सिडर केली. म्हणजे पॉईंट नॉट निग्लिजिबल व्हॅल्यू कमी जास्त केली इकडे तिकडे आणि इथं -4.25 कन्सिडर केलं. आणि हे आलेला हा डेल्टा एफ आहे, अप्रॉक्सिमेट आहे. दोघांचे ऍडिशन केले की आपल्याला ओरिजिनल एफ टी यायला पाहिजे. हे आन्सर आहे आपलं. पण हे आन्सर मी अगोदर कन्सिडर केलं कारण माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे आणि मला हे डेल्टा एफ ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची नव्हती म्हणून. येते का? हॅलो. येस सर. अरे खूप सिंपल आहे. काय विचार करताय मला माहित नाही तुम्ही. म्हणजे सगळं कॅल्क्युलेटर ते करायचं, तुम्हाला इथं काय करायचंच नाहीये. डायरेक्ट आन्सर पण येतोय. पण कसं कॅल्क्युलेट करायचंय त्यासाठी फक्त हिंट सांगितली. नसेल हे फॉलो करायचंय, फॉलो नका करू. सिंपल डू द कॅल्क्युलेशन स्टेप बाय स्टेप. हे बघा, ह्याचं मल्टिप्लिकेशन बघा किती येते कॅल्क्युलेटरवरती प्रत्येक टर्मचं, आणि ऍडिशन करा. ही या सगळ्यांची ऍडिशन करा. 1 2 3 तिन्हीची ऍडिशन करा. हे आन्सर काहीतरी असं येईल बघा. आणि मग या दोघांचं ऍडिशन करा. दॅट विल बी एफ टी. झालं. एवढं सिंपल लँग्वेज तुमच्यासाठी. तर -4.32 येते. 32 गुड. -4.32 आलं. ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन करेक्ट केलंय. येस सर. हा मग सिंपल आहे. आता ह्याच्यामध्ये ऍड करा ती डेल्टा एफ, दोघांचे ऍडिशन. दॅट इज 108 - 4.32. व्हॉट इज व्हॅल्यू हियर? 103 पॉइंट. येस 68. 68 मधनं तुम्ही एक डेसिमल पॉईंट कमी केला तर किती येतं? हे 103.7. 7. आपलं पण तेवढंच आलंय 103.7. बरोबर का? असं कॅल्क्युलेशन करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. मला ते कॅल्क्युलेटर टाईप करायचं नव्हतं पण मी शॉर्टकट यूज केलं. ठीक आहे, करू शकताय, नो इश्यू. कम्प्लीट करा हे. सर म्हणजे यातली एक स्टेप वापरली तरी चालतंय का? कुठलं? म्हणजे आता तुम्ही 2 स्टेप सांगितले ना, मग त्यातली एक स्टेप वापरली तर चालतंय का? कुठली? ही वरची पण चालते, ही खालची पण चालते, कुठलं पण यूज करा. मी तुम्हाला फक्त काय सांगितलं, हे कॅल्क्युलेशन जर करायचं नसल तर एफ ए जसा काढलाय तसाच एफ टी पण काढा, ट्रू व्हॅल्यू, आणि ट्रू व्हॅल्यू मधनं ही व्हॅल्यू वजा करा, म्हणजे तुम्हाला एरर येईल. मी एवढं सांगितलंय, दुसरं काय सांगितलं नाही. हे जर कॅल्क्युलेशन करायचं नसेल तर ट्रू व्हॅल्यू मिळवा, एफ ए ऑलरेडी आहे, दोघांचं सबस्ट्रक्शन घ्या, तुम्हाला एरर येईल. मी एवढंच सांगितलं फक्त एरर फाइंड आउट करण्यासाठी. आणि जर नाही फाइंड आउट करायचं तसं तर मग हे कॅल्क्युलेशन कम्प्लीट करा. जसं याने -4.32 सांगितलं, हा झाला एरर, ही झाली अप्रॉक्सिमेट, दोघांचे ऍडिशन करा, दॅट विल बी ट्रू व्हॅल्यू. दॅट इज अवर आन्सर. गेटिंग? येस सर. हा, चॉईस तुमचा आहे काय फाइंड आउट करायचं. जर कॅल्क्युलेशन मध्ये जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एरर्स येतात तर मी हे सांगितलं होतं, नसेल तर कॅल्क्युलेशन करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. यू कॅन डू युअर ओन कॅल्क्युलेशन्स.
झालं सर. हॅलो, कम्प्लीट केला? Yes, sir. येस सर. नेक्स्ट या दुसरा 5.2.16 this one. Find 3.82 square into 2 into 2.13 चा square raised to 1/5. Find its true value असं क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, लिहून घेतला प्रॉब्लेम सर्वांनी? हॅलो. Yes, sir. Okay. येस सर. Let's go for wait a minute. Solution. Second problem. काय सांगितलं त्यांनी? F is equal to in terms of xy. First value x square plus yes काय येतं ते 2 times y cube raised to 1/5 where yes xt. What is the value of xt? Hello. 3.82. Yes, and yt is equal to 2.30. yes 2.30. 2.13. हा आता कॅल्क्युलेट करा सगळं पुढचं सेम. x अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू 4 y2 yt 2 yes therefore delta x xt minus xa किती येतं हे -0.18 बरोबर आहे का? डेल्टा y yt minus ya. हॅलो हॅलो. येस सर. What is the error here? 0.13. Delta y delta x. लगेच काय काढायचं? अप्रॉक्सिमेट f अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. येस व्हॉट इज अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू? किती सांगितलंय? 4
4 चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 2 चा क्यूब रेस टू 1/5 किती येते व्हॅल्यू ही 4 चा स्क्वेअर म्हणजे 16 प्लस 16 रेस टू 1/5 आन्सर 2 बहुतेक येते बघा बरं किती येते yes it is 2 or what सर ते 16 32 आलं पाहिजे 42 आलं का हे काय 32 16 2 चा क्यूब 16 into 2 हा मग 2 चा क्यूब 8 2 चा क्यूब 8 येते सर 8 येते सर हा मग इथं 2 बरोबर बरोबर आहे सर बरोबर आहे सर अरे कॅल्क्युलेटर यूज कॅल्क्युलेटर फॉर द कॅल्क्युलेशन आपण करायचं कॅल्क्युलेशन पण कॅल्क्युलेटरला रेफरन्स ठेवा ते चुकवत नाही तुम्हाला 6.4 किती अरे 16 प्लस 16 32 बाळ हा 2 raised to 5 आहे 2 raised to 5 2 इज इक्वल येते. टू 32 2 येणार आन्सर 2 हॅलो सर 2च येत आहे आन्सर. तुम्ही काय सांगताय कॅल्क्युलेशन काय करताय मला कळलं झालं कॅल्क्युलेटर यूज करताय ना येस सर. बाय द थिअरी ऑफ अप्रॉक्सिमेशन by the theory of approximation formula delta f is equal to dou f upon dou x delta x dou f upon dou y delta y आता fx आणि fy राहिलाय इथे कॅल्क्युलेट करा fx fy यस fx किती येतो याचा 1/5 पुढे आला x स्क्वेअर प्लस 3y क्यूब 2y क्यूब रेस टू 1/5 मायनस 1 इंटू या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट एक्स किती येतो तो हॅलो इट इज 2x हॅलो हॅलो बरोबर का दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ fx सिमिलरली fy किती येतोय हा 1/5 पुढे आला 1/5 x square X. plus 2y square. 2y क्यूब रेस टू मायनस 4/5 इंटू 2y क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 2 इंटू 3 6y 6y स्क्वेअर. येस आलं का लक्षात दिस इज fx आणि fy हा 2y क्यूब झालं पाहिजे तिथे 3y क्यूब झाले ठीक आहे हे आलं fx आणि fy आता याच्यामध्ये पुटअप करा fx आणि fy 2x/5 into x cube plus 2y cube raised to minus 4/5 into delta x minus 0.18 plus fy it is 6y square by 5 x cube plus x square plus 2y cube raised to minus 4/5 into error 1.3 मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला कशा व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे नसेल त्याच्यामध्ये x आणि y च्या व्हॅल्यू टाका x इज इक्वल टू 4 आणि y इज इक्वल टू 2 पुट इन दिस अँड टेल मी द डेल्टा एफ नाव नसेल तर माझी जुनी मेथड मी अप्लाय करतोय ft किती येतोय बघा ft किती येतोय बघा इट इज 3.82 चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 2.13 चा क्यूब रेस टू 1/5 विच इज इक्वल टू याचं किती येते मला आन्सर सांगा का कॅल्क्युलेशन करताय का तुम्ही हॅलो सर कॅल्क्युलेशन करतो पाहिजे. ओके करा आणि करून मला व्हॅल्यू सांगा करून व्हॅल्यू सांगा मला किती येते
टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एफ. कॅल्क्युलेशन फक्त व्यवस्थित करा, ब्रॅकेट यूज करा, सिंगल टर्मचे कॅल्क्युलेशन करा म्हणजे बरं पडेल. सर आन्सर काय आहे? आन्सर तुम्ही सांगायचं मला. आन्सर नाही माहिती मला. तुमचा आन्सर किती आला सांगा म्हणजे आपण व्हेरीफाय करू शकतो. आलं का कोणाचं एरर? हा हॅलो, पॉइंट मध्ये आलाय सर. हा काय असेल ते 0.021 आलाय. प्लस का मायनस? प्लसच आहे. बरं ठीक आहे. आता एफ टी इज इक्वल टू, अजून कोणाचा आन्सर आले का? हॅलो, अजून कोणाचा आन्सर आले का? देअरफॉर एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा एफ प्लस अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. डेल्टा एफ आला 0.21 प्लस 2 म्हणजे आन्सर येतं 2.021. 2.021 इट इज माय आन्सर. आता हे बरोबर आहे की नाही कशावरून ठरवायचं? एफ टी कॅल्क्युलेट करायचा कसा? याच्यामध्ये मगाशी लिहिलं होतं बघा मी, 3.82 चा स्क्वेअर इंटू 2 इंटू 2.13 चा स्क्वेअर सॉरी क्यूब द होल टर्म रेस टू 1/5. हे किती येते बघा, याची व्हॅल्यू किती येते बघा, त्याच्यावरून समजतंय आपलं आन्सर चुकलंय का बरोबर आहे. हे एफ टी बघा किती येते, हे तेवढंच यायला पाहिजे साधारण 2.1 वगैरे. 3.09. कॅल्क्युलेशन चुकलं मग. 3.09 येते का हे? येस सर. म्हणून म्हणलं होतं मी डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करायचं. चुकतंय तुमचं, डेल्टा एफ चुकणार तुमचा, कॅल्क्युलेशन चुकतंय तुमचे. कॅल्क्युलेटर व्यवस्थित यूज करत नाही त्यामुळे तुमची एरर चुकते. हे बरोबर आहे का बघा कॅल्क्युलेशन तुमचं? हे बरोबर आहे का बघा? हे कुणीतरी म्हणलं किती सांगितलं रे? 09. हे करेक्ट आहे का आन्सर? 3.09. हे बघा अगोदर, इट शुड बी 2.09. बघा किती येतं. कॅल्क्युलेशन तुमचं आहे सगळं, तुम्हालाच माहिती आन्सर किती आलं. माझ्याकडे सध्या कॅल्क्युलेटर नाही आहे ना, तर मी कॅल्क्युलेशन केले असते. डेल्टा एफ कुणाचा अजून आलाय का वेगळा? हॅलो, 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 हॅलो. बाळांनो कोणी कॅल्क्युलेशन केलंय का? डेल्टा एफ चं कोणी कॅल्क्युलेशन केलंय का? हॅलो, 1 मिनिट सर.
जर ह्याचा एफटी हा करेक्ट, एफटी चेक करा हा बरोबर आहे का त्याचा 3.09 हे चेक करा बरोबर आहे का. मी तुम्हाला एरर सांगतो किती यायला पाहिजे. त्याचा एफटी चेक करा हा बरोबर आहे का. एफटी बरोबर आहे काय म्हणताय. हॅलो 2. 2.02 येत. ही का एफटी हा सर. हा एफ खाली हा 2 पॉइंट बरोबर का एफटी. येस सर. मग एफटी कोणी चुकीचं सांगितलं तो 3.8 बरोबर आहे ही व्हॅल्यू आलेलं बघा. आपला आन्सर पण नाही पण दोन्ही मॅच होते. ह्याची गरज नाही आपल्याला. करेक्ट आहे आले एरर बरोबर आहे 0.021. कसे कॅल्क्युलेशन करता रे. ठीक आहे दिस इज माय आन्सर अँड इट इज करेक्ट. येस this is my answer and it is correct. Complete it everyone. Complete केलं सर्वांनी. Hello. येस सर. Third problem. Third problem. F is equal to x square y cube raised to 1/5 where xt is equal to 1.98 and yt is equal to 0.99. Yes, start करा calculation. कम्प्लीट करू शकते ना हे. हॅलो हॅलो येस सर. कम्प्लीट करू शकता हे. येस सर. सेम प्रोसेस फॉलो करा. वाटल्यास मी इथं थोडीफार मदत करतो. x अप्रॉक्सिमेट 2 y अप्रॉक्सिमेट yes 1 डेल्टा x -0.02 डेल्टा y 0.0. नाही -0.01 बरोबर आहे. ऑल आर निगेटिव्ह. x अप्रॉक्सिमेट सॉरी f अप्रॉक्सिमेट काढा किती येते बघा. 2 क्यूब नाही 2 स्क्वेअर 1/3 द होल टर्म रेस टू 1/5 हे किती येते बघा बरं. 4/1/5 माहित नाही किती येते मला. 5th रूट ऑफ 4 म्हणजे बघा किती येते व्हॅल्यू. दॅट इज द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. आणि एफ एक्स येणार याचा 1/5 किंवा 2x x स्क्वेअर y क्यूब रेस टू -4/5 मागाशीच डेरिव्हेटिव्ह घेतला आपण. एफ वाय येतं 3y स्क्वेअर अपॉन 5 x स्क्वेअर y क्यूब रेस टू -4/5. एफ एक्स एफ वाय आलं. आता डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाय डेल्टा वाय. एफ एक्स आहे तुमचा 2x/5 x स्क्वेअर y क्यूब रेस टू -4/5. डेल्टा एक्स आहे तुमचा -0.02. एफ वाय आहे तुमचा 3y स्क्वेअर बाय 5 x स्क्वेअर y क्यूब रेस टू -4/5 into delta y 0.01 which is equal to delta f minus of check the value किती येते बघा व्हॅल्यू. त्याच्यावरून तुमचा therefore एफ टी येणार एफ अप्रॉक्सिमेट प्लस डेल्टा एफ. एफ अप्रॉक्सिमेट किती आलाय 4/1/5 व्हॅल्यू. हॅलो 1.31. बरोबर आहे ना ही. येस सर. 1.31. आता डेल्टा एफ बघा किती येतोय मायनस काहीतरी येईल. ती व्हॅल्यू ह्यात पुटअप करा. मायनस ऑफ दिस वन अँड दिस इज माय एफ टी काय असेल तर आन्सर. ओके कम्प्लीट करा.
तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतोय. आय विल कन्सिडर अटेंडन्स. रोल नंबर 7 आहे. ठीक आहे. 13 1 3 15 16 Sir, 15. 16 24 28 31 34 52 56 60 64 to 68 all are absent. Yes. Okay. Thank you. हे कंप्लीट करा. आन्सर आलंय कुणाचं? कुणाचा आन्सर आलाय का? कुणाचंच नाही. कुणाचा आन्सर आला नाही? हे कॅल्क्युलेशन कसं करताय? यातनं हे बघा, जर सगळं कॅल्क्युलेशन करत असाल तर तुमच्या माहितीसाठी 1/5 x³ y⁻³ -4 एवढं कॉमन घ्यायचं. ब्रॅकेट मध्ये राहतं 2x इंटू -0.02 मायनस ब्रॅकेट मध्ये राहतं 3y² इंटू 0.01. असं कॅल्क्युलेशन करा. हा या ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेशन इंटू मल्टिप्लाय दिस वन. आल्या आन्सरला डिवाइड बाय 5 करा आणि याचं मल्टिप्लिकेशन बघा. असं पुटअप करून एरर फाइंड आउट करा. नाहीतर 2 वेळा व्हॅल्यू टाकू नका. प्रॉब्लेम करून ठेवचाल परत. लेंदी कॅल्क्युलेशन होते. येते का? सर ती कॅल्क्युलेटर मध्ये घातांक कसं हे करायचं? रेस टू तिथं असं आहे बघा. काय म्हणतो आपण त्याला? कॅप टाईप आहे बघा. कॅप टाईप दिसते का? बटन कुठेतरी कॅप टाईप आहे बघा. येस सर. कुठे आहे कॅप? x² च्या जवळ कुठेतरी तिथं असेल बघा. येस सर. तिथे दिसतंय का कॅप? व्हाईट कलर मध्ये का येलो कलर मध्ये? व्हाईट कलर. हा, व्हाईट कलर मध्ये. म्हणजे तुम्हाला सरळ प्रेस करायचंय. सपोज आता मी एक व्हॅल्यू टाकून दाखवतो. थांबा इथं बघा कॅल्क्युलेशन. x² म्हणजे किती आहे हे? x किती आपला 2 चा स्क्वेअर इंटू 1 चा क्यूब रेस टू. आता इथं कॅप येणार तुमची. कॅप ब्रॅकेट -4/5 ब्रॅकेट क्लोज. असा आन्सर येणार. असं कॅल्क्युलेशन करायचं. कॅप रेस. हा एफ ऑफ ए हे 0.8 येते. काय? इथं Delta- 1.31 आहे ना, हा इथं 0.8 येते. तुम्ही सांगितलं होतं मला हे. रेस टू 1/5. हो सर. ओके. किती आलं हे? 0.8. ओके. सर 1.31च येते. ते ब्रॅकेट टाकलं नाही तर 0.8. ब्रॅकेट पाहिजे 1.31 येते. इथं. ब्रॅकेट पाहिजे वरती 1/5 ला. मग 1.31च येते. हा डेल्टा एफ -0.007. थांबा एक मिनिट. 1.31 येते सर. हा ओके. 1.31 करेक्ट आहे. म्हणून तर मी म्हणतोय ना, वरती ब्रॅकेट टाका. ते सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर आहे. त्याच्या तुमच्या मर्जीने नाही चालत ते.
पर्टिक्युलर प्रोसेस फॉलो करणार ते, त्याचा प्रोग्राम तसाच आहे. ठीक आहे, पुढे डेल्टा एफ -0.0072 0.0072. येस, मग हे टाका -0.0072. आता बघा एफ टी किती येतोय. 1.30. 1.30. आता तसं डायरेक्ट टाकून बघा बरं येत आहे किती एफ टी. डायरेक्ट एफ टी बघा किती येतोय. डायरेक्ट एफ टी बघा किती येतो. तेवढंच येईल. ठीक आहे, 1.3 तरी फिक्स यायलाच पाहिजे एफ टी डायरेक्टली. ठीक आहे, मेन एक्झामला आलं तर असं कॅल्क्युलेशन करत बसू नका, डायरेक्ट व्हॅल्यू टाका त्याच्यामध्ये. हे एफ टी आणि वाय टी डायरेक्ट टाकायचं आणि कॅल्क्युलेशन करून आन्सर लिहायचं, नाहीतर करत बसतं असं सगळं. करायची गरज नाही. थेअरी असेल तर त्यांना प्रूफ पाहिजे तुमच्याकडे तुम्ही केलेलं. एमसीक्यू एक्झाम आहे, डायरेक्ट आन्सर. ठीक आहे, थांबूया इथं. हॅलो, Yes, sir. हा, पुढच्या सेशनला मॅक्झिमम मिनिमम लास्ट पॉइंट आहे या युनिटचा. लेक्चर उद्याच आपलं मॅक्झिमम मिनिमम संपेल आणि उद्याच एक्सपान्शन चालू होईल. उद्या 3 लेक्चर असतील आपले. ठीक आहे, थांबूया आपण इथं. थँक्यू.